Namaste Vidyarthikale. Welcome back to the session, and today I'm going to take up in this session about the Locke's life and life sketch. The works also it covers. So let me give you all the introduction about his life sketch. John Locke was alive and his birth was on 1632 to 1704. 1704 ಅವರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವನ್ ಹೂ expanded on the social contract theory. We know that we learned something about the social contract theory. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿನ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. How he has expanded? He expanded saying that second treatise on government. So second treatise ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೈಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜಾನ್ ಲಾಕ್, life is very difficult in a state of nature. He says that life is not at all easy, it is very difficult. And he also says that though people are born here with certain natural rights, those rights are not protected in a state of nature. The people will be having the natural rights, but those rights has to be protected, but these rights are not at all protected in the state of nature. People need to create government in order to protect these natural rights. He says that the government is also giving much importance to the government here. He also saying that the government is the only thing which is going to protect the natural rights of the human beings. Whenever the legislators endeavor to take away and destroy the property of the people or to reduce them to slavery under arbitrary power, and they put themselves into a state of war, so with the people who are thereupon absolved from any further obedience and are left to the common refuge which God hath provided for all men against force and violence. This is what John Locke says about in the year 1689 in his second treatise of the government. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅವರು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಎಂಡೆವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಲೇವರಿ, ಹೇಗ ಅವರು ಸ್ಲೇವರಿಗೆ ಗುಲಾಮತನಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾರೋ ತಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟ್ ಪವರ್ಸಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ಎಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಭೀತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಆ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ the men against the force and the violence. Next is religion. He also says, these are some of the quotes what I have taken. Okay, so and I have posted, you could see the picture of John Locke also on the right side. Religion which should most distinguish us from the beasts and ought most particularly elevate us as rational creatures above brutes is that wherein men often appear most irrational and more senseless than the beasts. So ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಧರ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೀಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್, ಈ ತರ್ಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಬೋವ್ ದ ಬ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೆನ್ ಅಪಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Where did John Locke born? John Locke was, all these things whatever I mentioned, these are just the introduction about the John Locke. So now let us have a look about his family. John Locke was born in the family of a Puritan, some raised lawyer in 1632. ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅವರು 1632ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಸೋಮರ್ಸೆಟ್ ವಕೀಲರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಕಡೆಯ ಅಶ್ವದಳದ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ was a country lawyer who served in a cavalry company on the Puritan side in the early stages of the English Civil War. And his father's commander, Alexander Popen, became the local MP, and it was a patronage which allowed the young John Locke to gain an excellent education. ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅವರ ಪೋಪ್ಯಾಮ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುವ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1647 ಲಾಕ್ ವೆಂಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಅವರು 1647ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಸ್ಟ್ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ BA ಅವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1656ರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 1658ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ BA ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1656 January. In June of 1658, Locke qualified as a Master of Arts and was elected as a senior student of Christ Church College. Locke was elected lecturer in Greek and Christ Church in December of 1660, and he was elected lecturer in rhetoric in 1663 also. ಅವರೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ 1660ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. 1633ರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಏನಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಶ್ಲೆ. ಇವರ ಈ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಶ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಆಶ್ಲೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ obliged to leave England and take refuge in Holland. In Holland, he came in contact with William of Orange. So, and also in the wake of Woodley's Revolution of 1681, when William of Orange was invited to occupy the throne of England following its vacation by King James II. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತೊರೆದು ಹಾಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ನ ವಿಲಿಯಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ 1681ರಲ್ಲಿ ವುಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಿಂಹಾಸವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೋಟಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಜಾದಿನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. 1704ರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಅವರು ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ಸ್. ಲಾಕ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ 1704. What are his writings? Let's have a focus on the writings of what he has given. Locke wrote as many as 35 books dealing with different walks of life. But all these books are not of interest to us. ಒಟ್ಟು 35 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೀತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನ ನಡಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, the main books which provide us an insight into his philosophy and political thought includes. What are the books which provides the insight? ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಸ್ಸೆಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
which has been written in 1690. His letters on toleration, it was published in series 1689, 1690, 1692 and 1706. Through two treaties of government in the year, which was published in 1690, and fundamental constitution concerning California, 1706. It will be observed that his fourth letter on toleration as well as fundamental constitution concerning California was published in 1706 after 2 years of his death. Influences on Locke. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1706ರಲ್ಲಿ ಸಹನೆಯ ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಕಟಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So, apart from the contemporary conditions which greatly influenced the thoughts of Locke, he was also influenced by a number of earlier and contemporary thinkers. So, ಈ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿಂತಕರು, ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿಂತಕರು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ his intimate contact with all early of Shaftesbury and Lord Ashley exercised profound influence on the Locke. ಸೊ ಲಾಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ law of nature. What does he say on law of nature? In 1663, Locke was appointed as a senior censor in Christchurch, and a post that required him to supervise the studies and discipline of undergraduates and to give a series of lectures. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಇವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1954, that is, it constitutes an early statement of his philosophical views, many of which he retained more or less unchanged for the rest of his life. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ the essays are the, what you can say, the articles which has been written by in the Christ Church. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1954 ಅವರು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ವ್ಯೂಸ್, and many of which has been written more or less, and it has not changed at all in his rest of life also. What are the other notable works we come across? The first is here the treatise of the government, some thoughts concerning education, an essay concerning human understanding, essays on the law of nature, the reasonableness of the Christianity, 2 tracts on government, a letter concerning toleration. So let us have a look briefly about what and all he has written about the 2 treatises of government. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಗಣನೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಕೃತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. In his first substantial political work, 2 tracts on government, which has been composed in 1660, but first published 3 centuries later in 1967. So Locke defended very conservative position. ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ in the interest of the political stability. So the political stability is very, very important here. A government is justified in legislating on any matter of religion, and also that is not directly relevant to the essential beliefs of the Christianity. So this view, a response to the
perceived threat of anarchy, which has posed by selection differences. And see how many things he has included in these two treaties of the government. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇರಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಅನಾರ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಅಗತ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅರಾಜಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಲಾಕ್ ಅವರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ two treaties of the government where he has mentioned in detail about all these things. Might be about the religion, Christianity, and also about the role of the anarchy, or what happens if the anarchy and all it starts. All these things has been explained by him in detail. Okay. Some thoughts concerning education. So the next is about the some thoughts. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ concerning the education of Clark's son, who was destined to be a gentleman, and necessarily he was a scholar also. And the importance of both physical and the mental development he has given here, both exercises and study. So physical ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೈಕಾಲಜಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಮೂಲವಾಗಿ ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಅವರು ಹಾಲೆಂಡ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯಿಂದ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಲಾಕ್ಸ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ಲಾಕ್ ಅವರ ದ ರೀಸನಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ. ಅವರ ಅನೇಕ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಲೋಕ್ಸ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ಆಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯು ಮೇ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಗಾಡ್. ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್. ನೋಬಡಿ ಸೇಸ್ ದಟ್. ಹೌ ಎವರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯು ಆರ್, more educated you are, more beliefs you have in the God. That is what I feel very strongly. All of you think about yourselves. You may say, whenever you pass in front of the church or mosque or temple, don't you people blink for your eyes for a second? ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವೇ ಯೋರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್? ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಡೂ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಒಂದೊಂದು ರಿಲಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್. Locke remained in Holland until James II was overthrown in the Glorious Revolution. ಅವರನ್ನು
ಅದು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಎರಡರನ್ನು ಉರುಳಿಸುವವರೆಗೂ ಸಹ ಲಾಕ್ ಹಾಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು 1689ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಅವರು ಆರೆಂಜ್ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಅವರು ದಾಟ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಣಿ ಮೇರಿ ಟು ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ಅವರು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. So this is what the brief about his life is written. He were actively involved in various political projects, including helping to draft the English Bill of Rights irbodu, and also he has written much about the how to adapt the parliament and religious tolerations, etc. In developing the weak ideology underlying the exclusion, he also mentioned about the influences. What are the influences on John Locke ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. Might be about the glorious revolution has influenced a lot, and he formulated the classic expression of the liberalism also, which was instrumental in the great revolutions of 1776 and 1789. His influence remains strongly felt in the West as the notions of mind, freedom, and authority continue to be challenged and explored. ಸೊ ತದನಂತರ ನಡೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿರಬಹುದು, ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ವಿಘ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದಾರವಾದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಬೈ ರೀಸನಬಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೀಸನಬಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕರೀಬೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೊನಾರ್ಕಿಯ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆನ್ ವಿಚ್ his entire political philosophy rests here. So in addition to the social and the political environments, Locke was also influenced by the writings and philosophy of thinkers like Filmer, and both these thinkers have strongly justified an absolute government. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ನರ್ನಂಥ ಚಿಂತಕರ ಬರಹಗಳಿರ್ಬೋದು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಲಾಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇವರ್ಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವರು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹಿ ರೋಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. Apart from that, he also influenced by Sydney's Discourse Concerning Government, which was published in 1683. In his book, they forcefully pleaded that the institutional government was created by men for their own security and interest, and it rests on the consent of the people. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಿಸ್. Welcome to the Essential Ideas of John Locke. One of the first people to start building the foundations for the free societies we live in today was John Locke. Locke was born in 1632 in Rington, a village in England. His ideas laid the foundation for classical liberalism, which would become increasingly prevalent in Western countries. From 1667 through the early 1680s,
Locke acted as a physician and intellectual aid to the Earl of Shaftesbury. Around 1679 to 1680, Locke drafted one of his most influential works, the Two Treatises of Government. Locke's two treatises argued for radical limits on the authority of the state, limiting the function of government to the narrow protection of people's rights to life, liberty, and estate. Locke fled to Holland in 1683 due to his association with Shaftesbury and his counterparts, and their continued opposition to Charles II. While in Holland, he composed A Letter Concerning Toleration, which is one of the great landmark essays in defense of religious toleration. Locke returned to England after the Glorious Revolution of 1688, which installed the more liberal regime of William and Mary. In 1689, the Two Treatises was published. He also published his A Letter Concerning Toleration around this time. Locke remained concerned about persecution, so these works were published anonymously. Locke's insights into the nature of a just government and the nature of freedom established the foundation for a radically different political philosophy. His writings influenced many thinkers and scholars, including Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, the Scottish Enlightenment thinkers, and the American revolutionaries. Classical liberalism, as it became known, became a revolutionary force in the Western world in the 18th and 19th centuries, and remains influential to this day. For more information on John Locke, visit essentialjohnlocke.org. And to learn about more essential scholars, visit essentialscholars.org.